সন্দেশখালিতে এত বড় কাণ্ড হয়ে গেল, কিন্তু কার্যত নিশ্চুপ দিল্লির কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এবং তার ফলেই সাধারণ বাঙালির মধ্যে কিন্তু একটা প্রশ্ন জাগছিল, একটা রাগ জন্মাচ্ছিল যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কি জেগে ঘুমোচ্ছেন? এত বড় কাণ্ডের পরেও তিনি কেন সন্দেশখালি নিয়ে একটি শব্দও খরচ করছেন না? কেন কেন্দ্রীয় বিজেপি কোনো রকম কোনো কিছু অ্যাকশন করছে না? তাহলে তাহলে যে কথাটা এতদিন বাম কংগ্রেস বলে আসছিল, সেই কথাটাই কি ঠিক? অর্থাৎ সেটিং হয়ে আছে, কোনো মতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে ডিস্টার্ব করা যাবে না, আর সেই কারণে সন্দেশখালি এত কিছু হয়ে যাওয়ার পরও তারা চুপ করে বসে আছে। কেন্দ্রীয় সরকার যে চুপ করে বসে নেই, তার কিন্তু আজকে বড় প্রমাণ দিল্লিতে চলে এলো। এবং সন্দেশখালি নিয়ে খুব বড় সড়ো কিছু যে অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি রয়েছে, সেটাও কিন্তু স্পষ্ট হয়ে গেল। কেন এই কথা বলছি, অবশ্যই তার ব্যাখ্যা নিয়ে আসবো, কিন্তু যেটুকুনি মনে হচ্ছে দিল্লির এই কর্মকাণ্ড দেখে, তাতে এক দফা নয়, পাঁচ দফা, 5 দিক থেকে কার্যত সন্দেশখালি ঘিরতে চলেছে। এবং মমতা প্রশাসনকে কিন্তু এর চরম খেসারত দিতে হতে পারে, এমনটাই কিন্তু মনে করা হচ্ছে। কেন, পুরোটা ব্যাখ্যা করব, শেষ অবধি শুনুন এই প্রতিবেদন। নমস্কার, প্রিয়বন্ধু মিডিয়ায় আপনাদের স্বাগত, এবং আপনারা দেখছেন প্রিয়বন্ধু বাংলা, সত্যের সন্ধানে সর্বদা আমি শুদ্ধশীল। বন্ধুরা, এতদিন দিল্লি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, বিজেপির নেতৃত্ব, তারা চুপ করে থাকলেও আজকে কিন্তু দিল্লিতে এই নিয়ে কিন্তু প্রকাশ্যেই মুখ খোলা হলো। এবং শুধু মুখ খোলা নয়, একদম রীতিমতো সর্বভারতীয় মিডিয়াকে ডেকে প্রেস কনফারেন্স করলেন স্মৃতি ইরানি, এবং সেখানে যে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন, তাতে বোঝাই যাচ্ছে যে নবান্নকে এত সহজে রেয়াত করা হবে না, সন্দেশখালি এত সহজে ছেড়ে দেবে না। কি কথা হয়েছে সে প্রেস কনফারেন্সটা আগে আপনাদের শোনাবো, তারপর আসছি বিস্তারিত ব্যাখ্যায়। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली में कुछ महिलाओं ने मीडिया को संबोधित करते हुए बांग्ला में अपनी व्यथा को व्यक्त किया। ये संभव है कि जिनको बांग्ला नहीं आती वो उन महिलाओं की व्यथा को, क्रोध को, उनकी अवस्था को ना समझा हो। इसलिए आज उन महिलाओं ने जो बांग्ला में कहा, उसका मैं हिंदी अनुवाद राष्ट्र के सम्मुख रखना चाहती हूँ। बांग्ला में उन महिलाओं ने पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा, टीएमसी के गुंडों के बारे में, पार्टीर लोक देखे जावे कौन बाड़ीर बहू देखते सुंदर। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है, के कौन बॉयशी, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेशखाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों को शामी होते पाड़ो, किंतु तुम्हार कोनो अधिकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता, उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। इन बांग्ला की संदेशखाली की महिलाओं ने पत्रकारों से कहा, निये चले जाबे रातेर पर रात, उठाकर ले जाते थे रात दर रात, যতক্ষণ তাদের মনটা না ভরবে ততক্ষণ তোমার रिहाई नहीं। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था, तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। ये आरोप है जो संदेशखाली की दलित, जनजातीय, मच्छीमार समाज और किसान परिवार की महिलाओं ने मीडिया के वहां पर लोकली पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा। आज इन महिलाओं के अगर वक्तव्य को आप बांग्ला में सुने तो उनका ये कहना है कि विशेष रूप से हिंदू परिवारों में आकर महिलाओं को टीएमसी के गुंडे चिन्हित करके जाते। जो वहां का प्रमुख ममता बंदोपाध्याय का प्रतिनिधि है, उसका नाम है शेख शाहजहां। अब तक शेख शाहजहां के बारे में मीडिया में ये प्रश्न होता था कि ये शेख शाहजहां कौन है। मीडिया के बंधुओं से कहना चाहती हूँ कि शेख शाहजहां का नाम आपने तब सुना होगा जब संदेशखाली में ईडी के अफसर गए तो 1000 गुंडों ने उन अफसरों पर पत्थरबाजी की और ईडी को विवश होकर एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि उनके 3 अफसरों पर जानलेवा हमला किया गया। ये वो शेख शाहजहां हैं। अब तक लोग पूछ रहे थे शेख शाहजहां कौन है। आज प्रश्न उठता है, ममता बंदोपाध्याय शेख शाहजहां कहाँ है? ये ग्रामीण अंचल की औरतें हैं जो अपने लोकल मीडिया से बात करने बांग्ला में निकली थी। वर्तमान में सेक्शन 144 उनके क्षेत्र में लगा दिया गया है ताकि इन औरतों का जमावड़ा रोका जा सके। आज मैं मीडिया के हर व्यक्ति से अपील करती हूँ, उनकी भाषा किसी को समझ न आए, लेकिन मैंने यहाँ पर जो अनुवाद किया है आपको उनका आक्रोश, उनके हालात समझ
आए होंगे निश्चित। हिंदू नरसंहार पर सौदा कर ममता बंदोपाध्याय अपना सत्ता का साम्राज्य चला रही, ये तो हम सब जानते हैं। घर घर जाकर ममता के गुंडे छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार हो रहा है, उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। ये अंधा राज चल रहा है। संदेश खाली की महिलाएं आपसे गुजारिश कर रही हैं कि उनकी व्यथा को समझे और पूछे, वेयर इज शेख शाहजहां। যা চলছে সন্দেশখালিতে, যে যে কথা নিয়ে আমরা বারবার চিৎকার করছি এবং বলছি এটা কি জঙ্গল রাজ, এটা কি গুন্ডা রাজ, 2024 সালে দাঁড়িয়েও এরকম বর্বরচিত আক্রমণ হতে পারে, এরকম ঘটনা ঘটতে পারে, এবং সেটাও এমন একটা রাজ্যে যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন খোদ মহিলা, সেইখানে এই ঘটনা ঘটছে এবং তারপরও তৃণমূল চুপ করে আছে, শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে। সেই কথাগুলোই কিন্তু আজকে আরও স্পষ্ট করে সর্বভারতীয় মিডিয়ার সামনে দিল্লির যে হেড অফিস রয়েছে সেইখান থেকে কিন্তু প্রেস কনফারেন্স করে বলে দিলেন স্মৃতি ইরানি, এবং তার এই বক্তব্য থেকেই পরিষ্কার কিন্তু এবার কিন্তু আক্রমণটা 4 ভাগে হতে চলেছে। এর আগেই আপনারা জানেন যে জাতীয় মহিলা কমিশন তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই রাজ্যের কাছে নোটিশ পাঠিয়েছে যে সেখানকার সন্দেশখালীর মহিলারা সেখানে অ্যাপিল করছে যে শেখ শাহজাহান পার্টি অফিসে তুলে নিয়ে যেত এবং তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করতো, এই ধরনের নারকীয় কাণ্ড চালাতো, আর আপনারা চুপ করে বসে আছেন। সেই জায়গা থেকে আজকে সকালেই কিন্তু রাজ্যের যে মহিলা কমিশন আছে, যারা এসি ঘরে ঘুমোতেই ব্যস্ত থাকে বেশি, তারাও কিন্তু আজকে ছুটে যেতে বাধ্য হয়েছে। এর পাশাপাশি অমিত শাহ কিন্তু নিশ্চিতভাবে রাজভবনে ইনস্ট্রাকশন পাঠিয়েছেন এবং সেই জন্যই কেরালার কর্মসূচি কাটছাট করে আজকে কাকভোরে কলকাতায় ছুটে এসেছেন রাজ্যপাল। তিনি নিজে গেছেন সন্দেশখালী, ঘুরে দেখেছেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং নিশ্চিতভাবে সেই রিপোর্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে যাবে। কিন্তু এখানে একটা জিনিস দেখুন, আজকে স্মৃতি ইরানি যখন সাংবাদিক বৈঠক করছিলেন সেখানে কিন্তু তিনি বেশ কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন, যে জায়গা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে কেন্দ্রীয় বিজেপি কিন্তু এত সহজে ইস্যুটাকে যেতে দেবে না। বিশেষ করে হিন্দু নরসংহার হচ্ছে এবং সেখানে আদিবাসী মহিলা সমাজের উপর, কৃষক সমাজের উপর এবং সেখানকার যারা পিছিয়ে আছেন সেই সব মানুষের উপর যে তৃণমূলের অত্যাচার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এইসব নিয়ে একটিও কথা বলেন না এবং তার যারা পোষা গুন্ডা আছে, ঠিক এই ভাষাটা স্মৃতি ইরানি কিন্তু ব্যবহার করলেন। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই যে জায়গাটা বোঝা যাচ্ছে যে মহিলা কমিশন এবং রাজ্যপালের রিপোর্টেই কিন্তু এখানে থমকে থাকবে না। একদম টেকনিক্যালি যদি দেখা হয়, এখানে কিন্তু আদিবাসী যে কমিশন রয়েছে, সেই SC/ST কমিশন, তারাও কিন্তু এর মধ্যে ডেফিনেটলি ইনভলভ হবে এবং সেইটা যদি হয় তাহলে নবান্নের চাপ যে আরও বাড়বে সেই কথা কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না। এর পাশাপাশি যেটা হচ্ছে যে পুলিশের ভূমিকা, এখানে যে পুলিশের বিরুদ্ধে বিরোধীরা অভিযোগ করছিল যে তারা দলদাসের মতো ব্যবহার করছে, এমনকি সাধারণ মানুষ বলছে যে শিবু হাজরা, যে শেখ শাহজাহান যারা অত্যাচারটা করেছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে, সেই শিবু হাজরা এবং শেখ শাহজাহানকে পুলিশই নাকি সেখানে প্রোটেকশন দিয়ে রেখেছে। ফলে পুলিশের ভূমিকাটা সেটাও কিন্তু র্যাডারের নিচে চলে এলো। সেই জায়গাটাও কিন্তু এবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে সরাসরি দেখা হতে পারে, সেই সম্ভাবনাটাও ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে। এর পাশাপাশি এই সন্দেশখালী নিয়ে যে একটা রাজনৈতিক বড় অ্যাটাকের জায়গা হবে এবং এই সন্দেশখালীতে যেখানে বিজেপির একদম সেন্ট্রাল জায়গা থেকে তাদের যে হেড অফিস আছে সেইখান থেকে যখন প্রেস কনফারেন্স করে বলা হচ্ছে যে হিন্দু নরসংহার যজ্ঞ চলছে, হিন্দুদের উপরে এই অত্যাচার চলছে, আগামী নির্বাচনের আগে অন্য জায়গা আমি ছেড়ে দিলাম, মানে রাজনৈতিক জায়গা থেকে বিজেপি কি এই জায়গাটা এত সহজে যেতে পারে? সারা ভারতবর্ষের সামনে কিন্তু তাহলে বিজেপিকে এখন জবাবদিহি করতে হবে যে এত কিছু হচ্ছে জেনে থাকার পরেও তোমরা চুপ করে বসেছিলে কেন? কেন সুরক্ষিত করতে পারোনি সন্দেশখালীর মা বোনেদের? সেই জবাবটা করতে হবে। সুতরাং এটা নিয়ে যখন এতদিন চুপ ছিল সেই সম্ভাবনাটা কোথাও গিয়ে যেন বাড়ছিল, কিন্তু আজকে যখন এটা প্রকাশ্যে এত বড় প্রেস কনফারেন্স করে বলা হলো, তারপর কিন্তু বিজেপি আর থামার জায়গায় থাকবে না রাজনৈতিকভাবে। এর পাশাপাশি যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল সেটা হচ্ছে সর্বভারতীয় মিডিয়ার সামনে কিন্তু এটা হাইলাইট হয়ে গেল। এই ঘটনা এখানকার স্থানীয় মিডিয়া এতদিন দেখাচ্ছিল এবং সেখানে রিপাবলিক বাংলা বা TV9 বাংলার মতো চ্যানেলগুলো তারা কিন্তু দুর্ধর্ষ কাজ করছিল এবং তারা যখন সেই সত্যিটা এক্সপোজ করে দিয়েছে, সেখানকার সাংবাদিকরা অত্যন্ত কুর্নিশ জাগানো কাজ করেছেন, করে সন্দেশখালীর মা বোনেদের এই কষ্টের জায়গাটা, এই ব্যথার জায়গাটা সাধারণ মানুষের সামনে নিয়ে এসছেন। আমরা ইউটিউবাররা এই নিয়ে চিৎকার করে গেছি, তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই যারা অনুপ্রাণিত মিডিয়া আছে তারা কিন্তু চাপে পড়ে গেছে। TRPর জন্য তাদেরকেও এখন সেই বিষয়ে মুখ খুলতে হচ্ছে, সেখানে সাংবাদিক পাঠাতে হচ্ছে এবং ঘণ্টাখানেক আলোচনা করতে হচ্ছে। কিন্তু
এবার যেটা হতে চলেছে, সর্বভারতীয় মিডিয়া তাদেরও কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করে দিল বিজেপি, এবং সর্বভারতীয় মিডিয়া যদি এটা হাইলাইট করে, তাহলে যারা চাইছেন যে সন্দেশখালির ওই বেতাজ বাচ্চাদের লুকিয়ে রাখা হবে এবং উত্তম সর্দারের মতো কিছু চুনোপুঁটি, সেগুলোও এক একটা আস্ত মার্কামারা শয়তান, কিন্তু সেই রকম চুনোপুঁটি দিয়ে পুরো জিনিসটাকে আর কিন্তু আইওয়াশ করে রাখা যাবে না। আমি শুনছিলাম এক মুখপাত্রের কথা, বলছিলেন যে যারা দোষী সেই অভিযোগগুলো হচ্ছে ব্যক্তিগত স্তরে, এর সঙ্গে দল কোনোভাবেই জড়িত নয়। অথচ সেখানকার সাধারণ মানুষ কি বলছে, এই শেখ শাহজাহান পার্টি অফিসে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের মতো ঘৃণ্য কাজ করেছেন, তাহলে পার্টি কি করে জড়িত নয়? এই কথা কি করে বলতে পারে? এবং সেখানকার সাধারণ মানুষের দাবি যে সব জানতো উপরতলা, এবং জানতো বলেই তাদের বিত্তাপে, তাদের প্রতাপে এরা এত কিছু এখানে কাজ করে যেতে পারে। পুলিশকে যদি রিপোর্ট করতে যাওয়া হতো, পুলিশ ঘুরিয়ে বলতো, যাও শিবু হাজরার সঙ্গে কথা বলে নাও, যাও উত্তম সর্দারের সঙ্গে কথা বলে নাও, যাও গিয়ে শেখ শাহজাহানের সঙ্গে কথা বলে নাও। অর্থাৎ পুলিশই এদের কাছে কার্যত মুচলেখা দিয়ে রেখেছিল। তাহলে পুলিশের ভূমিকা, পার্টির ভূমিকা প্রত্যেকটা কিন্তু এবার নজরে আসবে, এবং সেটা যদি সর্বভারতীয় মিডিয়ার নজরে পড়ে, তারা যদি এই জায়গাটায় আসে, এবার কিন্তু কার্যত ছিঁড়ে খাবে। ফলে এই যে সন্দেশখালি নিয়ে একটা মনের মধ্যে সবার মধ্যে সংশয় জাগছিল যে তাহলে কি সত্যিই সেটিং আছে, এত বড় ইস্যু, অথচ কেন্দ্রীয় বিজেপির সেই রকম কোনো মুভমেন্ট দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, শুভেন্দু অধিকারীরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, কিন্তু সর্বভারতীয় স্তর থেকে কি করা হচ্ছে? অনেকে তো খেপে গিয়ে বলছিলেন যে এরপরও 355 বা 356 ধারা কেন জারি করা হবে না? সেখানে ডেফিনেটলি নিশ্চয়ই কিছু প্ল্যান আছে, কি করবে না করবে সে তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানে, অমিত শাহ জানেন, কিন্তু বিজেপি বা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে সন্দেশখালি ইস্যু এত সহজে যেতে দেবেন না, এবং এই নিয়ে নবান্নকে নাকানি চোবানি খাইয়ে ছাড়বেন, যারা প্রকৃত অপরাধী তাদের গর্ত থেকে খুঁজে বার করা হবে। আজকে কিন্তু বিজেপির এই প্রেস কনফারেন্স এবং সর্বভারতীয় মিডিয়া ডেকে বাংলার এই কথা তুলে ধরা, ইংরেজি এবং হিন্দি দু ভাষাতেই অনুবাদ করে কিন্তু স্মৃতি ইরানি দীর্ঘ এই সাংবাদিক বৈঠকটি করেছেন। ফলে যারা ভাবছিলেন যে সন্দেশখালি নিয়ে চুপচাপ বসে আছে বিজেপি, তা কিন্তু নয়। এবার কিন্তু কড়া অ্যাকশনের মোড এসে গেছে, এবং সেই জায়গাটাই কিন্তু কার্যত এই সাংবাদিক বৈঠক থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল। কি বলবেন বিজেপির এই সাংবাদিক বৈঠক নিয়ে, এবং সত্যিই কি সন্দেশখালি নিয়ে বিজেপি এবার ঝাঁপাবে? সত্যিই কি নবান্নের ভিতটা তারা টলাতে পারবে, নাকি এটা জাস্ট ওই রাজনৈতিক ফায়দার একটা ব্যাপার? যেটাই মনে হোক অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। এখনকার মতো এখানেই শেষ করলাম, ফেরত আসছি নতুন প্রতিবেদন নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি। ভালো থাকবেন, সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন। নমস্কার।